This is related to the study the passage carefully. So this is related to the caselet data. So I am constructing the data right side. See what is the data is given. The total population of city X is 7100, out of which 24% population are below the poverty line, and total population of city X is 11.1/4% less than the total population of city Z. Okay, see sir, in city X total how many employees are there? Check it. Total city X total 7100. Okay, 7100, and the total population 24% population are below the poverty line. So here below the poverty line, BPL, below the poverty line 24%. So 24% on 7100. Percentage and 2 zeros cancel ayi 21 4s are 21 1s are 21, 2 is a carry, 21 7s are 27s are 140, 7 4s are 28, 168 plus 2 1704. That means total how many people are below the poverty line, sir? 1704. Okay, this is about the X. And total population of city X is 11.1/4%. What is the 11.1/4% fraction value, sir? 9/80. Okay, because 11.1/4, 11 4s are 44 plus 1, 45/4, percentage by 100. Okay, 5 9s are 5 20s are 24s are 80. That means 100 unte 11.1% తక్కువ అంట, 9/80 అంటే 80 ఉంటే 9 people తక్కువ అంట. 80 ఉన్నప్పుడు 9 people తక్కువ అంటే టోటల్ ఎంత? 71/80 అనేగా. సో X people are 71/80 ఆఫ్ Z అంట. కానీ Zలో ఎంతమంది ఉన్నట్టు? సో 7100 Xలో అప్పుడు Zలో ఎంతమంది ఉన్నట్టు? 8000. దట్ మీన్స్ ఇన్ Z total how many populations are there, sir? 8000. Okay, this is about the population of Z, and 25% of the population in city Z is below the poverty line. Below the poverty line ఎంతమంది ఉన్నారంట? 25%. దీనిలో 25% అంటే ఎంత అండి? 2000. ఓకే, 50% is 4000, 25% is 2000. Okay, next, population other than below the poverty line in L, అదర్ దాన్ పావర్టీ లైన్ అంట, అంటే పావర్టీ లైన్ కానీ పైన ఉన్నోళ్ళు, ఈజ్ 160 more than the population of city X which are not below the poverty line. Which are not below the poverty line అంటే ఆల్రెడీ పావర్టీ లైన్ కింద ఎంతమంది ఉన్నారు? 1704 అదర్ దాన్ అదర్ పీపుల్. ఓకే, సో 10 minus 4 6, 10 0 minus 0 0, 11 minus 7 4, and 6 minus 1 5. That means other than poverty line how many people in X are? 5406. కానీ Lలో ఎంతమంది ఉన్నారంట? ప్లస్ 160. సో టోటల్ L population we don't know, but here total how many people are there? Plus 160. So if you add 160, what will become? 6, 0 plus 6 6, 4 plus 1 5, and 5 plus 1 6. Sorry, wait. Once again I am calculating. Wait. 10 minus 4 6, 9 minus 0, this is a 9, and 10 minus 7 3. So this values are wrong. So once again I am calculating. Check it. Right. Check it, sir. Sir, 10 minus 4 6, 9 minus 0 9, and 10 minus 7 3, 6 minus 1 5. That means how many people other than poverty line in city X are? 5396. కానీ సిటీ Lలో కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్ సిటీ L అదర్ దాన్ poverty line is 160 more. సో 160 యాడ్ చేయండి దీనికి. సో ప్లస్ 160. ఓకే, 6, 9 plus 1 15, 1, 1 plus 3 4, 4 plus 1 5. So 555 6. Other than poverty line is 555 6. Next, which are not below. Next, 160 more than the X which are not. Average population of Y and K, that means other than 2. So other this
Y and K, two other cities, is equal to the average population of X and Z. So average equal anta, that means total population X and Z is equal to Y and K, sir. Average equal ante by 2 equal, that means total number of people in X and Z is equal to Y and K. So X and Z lo total entandi 0. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి 0 8 0 0 1 plus 0 0 15. So total what is the population? 15,100. This is equal to Y and K. Next, the ratio average of X. Population of Y is 150% population of K. So Y లో ఎంత పాపులేషన్ ఉందంట 150%. సార్ 150% అది 100%, అది 150%. 52s are 53s are. రేషియో ఏమవుతుందండి 3:2 అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద పాపులేషన్. బట్ లిజన్ సార్, ఆల్రెడీ 3 + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మా సార్ 5. 5 how many times అంటే 5 3s are 0 2 0 అంటే ఎవ్రీ వాల్యూ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 3020. సో దీన్ని 3020తో మల్టిప్లై చేయండి 3ని. 3 3s are 9 0 6 0. దట్ మీన్స్ ఇన్ Y టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ 9060. నెక్స్ట్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 6040. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ ఇన్ Y and K. నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ BPL ఇన్ Z to K. Z to K ఈజ్ 2:3. అంతేనండి, అంటే Z 2 అవ్వాలి, K అనేది 3 అవ్వాలి. కానీ ఆల్రెడీ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు 2000 ఏనా, అంటే 3 ఈక్వల్ టు 3000. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ 3000. సో దీన్ని మైనస్ చేస్తారనుకోండి 6040 మైనస్ 3000 అంటే 3040. ఓకే. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? 20% ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆర్ BPL ఇన్ సిటీ Y and Z. Y and Z. దిస్ ఈజ్ అ Y, దిస్ ఈజ్ అ దట్ ఈస్ అ Z, దిస్ ఇస్ అ Y. దీంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారంట 20% అంట. సార్ దీంట్లో 20% వాల్యూ ఎంత అండి? హియర్ వాట్ ఈస్ ద 20% వాల్యూ 1600, బికాస్ 10% ఈజ్ 800, 20% ఈజ్ 1600. Yలో 10% ఎంత 906, 20% అంటే 1812. సో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు 1812. దిస్ ద టోటల్ 20% పాపులేషన్ ఇన్ Y and Z. కానీ ఆల్రెడీ Yలో Zలో ఎంతమంది ఉన్నారు 2000, అంటే దీనికి ఇంకా 400 యాడ్ అయింది, అంటే ఇక్కడ -400 అవ్వాలా? దట్ మీన్స్ ఇన్ సిటీ Y హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ బిలో ద పావర్టీ లైన్? 1812 minus 400, దట్ మీన్స్ 1412. క్లియర్ సార్? సో దిస్ ఈస్ ద పాపులేషన్ బిలో ద పావర్టీ లైన్ ఇన్ Y. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ Y 20% Y. BPL means below poverty line in city L is equal to BPL in city X. సిటీ Xలో బిలో ద పావర్టీ లైన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? Lలో కూడా ఎంతమంది ఉన్నారంట. సార్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు 1704, ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తారు 1704. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద L. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద బిలో ద పావర్టీ లైన్ పీపుల్. అదర్ దెన్ బిలో ద పావర్టీ లైన్ మీన్స్ టోటల్ మైనస్ దిస్ వాల్యూ 10 - 2 8, 5 - 1 4, and 10 - 4 6, 8 - 1 7 6 4 8. ఓకే. సిమిలర్లీ ఇక్కడ టోటల్ పాపులేషన్ అంటే యాడ్ చేయండి 6 + 4 10, 1 ఈజ్ అ క్యారీ, 1 + 5 6, 7 + 5 12, 1 ఈజ్ అ క్యారీ, 1 + 6 7, 7 to 60. ఇక్కడ ఎంతమంది వస్తారు 6000. ఓకే. వన్స్ ఇఫ్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఓకే. గో ఫర్ ద క్వశ్చన్ సార్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్? చెక్ ఇట్. Average BPL population in city X and Y. City X and Y. City X, this is a city X and this is a city Y. They are asking average. So is how much more or less than the BPL population in the city K and L. So X and Y average is how much more or less than the K and L average. సో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో ఎక్స్ అండ్ వైలో ఉన్న BPL పాపులేషన్ అనేది యావరేజ్ హౌ మచ్ మోర్ దాన్ ద K and L. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ఎల్ రెండు ఈక్వల్ అయినా BPL పాపులేషన్ అంటే ఇక్కడ X క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ L క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంక మనకేముంది Y - K ఆర్ K-. K వాల్యూ ఎంత
3000, y value ఎంత, y value is 1412, ఓకే, డివైడెడ్ బై 2, ఎందుకంటే 2 ఉండేగా. సో చూడండమ్మా, 2 1s are 2 1500s are, అంతేనా, 2 7s are 0 6, అంతేనా, 1500 minus 700 800, అంతేనా, 6 పోతే 794, 800లో 6 పోతే 794. వాట్ ఇస్ యావరేజ్ వాల్యూ 794, ఆప్షన్ ఏ. లేదు యాడ్ చేసి ఇది యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్. Average population of city K and L is what percent of the total population city Z? Average population K and L. K and L. Total population is 7260 6040. Sir, 60 plus 60 100, 100 plus 200 300, 7000 plus 6000 13,000. So 13,300 is the total population of K and L. Average అంటే by 2 ఏనా. ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్, పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి రేషియో తీసుకోండి. పాపులేషన్ ఆఫ్ జెడ్, జెడ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, టోటల్ 8000. ఓకే, సో 2 zeros క్యాన్సిల్ కదా, ఇది 133:82 are 160. ఇప్పుడు చూడమ్మా, దీన్ని రాయచ్చా, 133/160 into 100. సో మీరు ఎగ్జాక్ట్గానే క్యాన్సిల్ చేయండి. లేదు ఆల్రెడీ వీ టోల్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ సార్, దీంట్లో 100% ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మా సార్ 160, 90% ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే అంత రిమూవ్ చేయాలి 10% అంటే 144. న్యూమరేటర్ ఇంకా తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు 80% ఎంత, 126. సో డెఫినెట్లీ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ 80% బట్ లెస్ దాన్ 90%. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ సార్. సో మోర్ దాన్ 90 నాట్ పాసిబుల్, లెస్ దెన్ 90 నాట్ పాసిబుల్, ఎయిదర్ 87.5 ఆర్ 83. సో మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, 126కి క్లోజర్గానే ఉంది అంటే 80% దగ్గర ఉండాలి. విచ్ ఆప్షన్ సార్, ఆప్షన్ సి 83.125. మీరు డివైడ్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ అనదర్ సిటీ ఏ గురించి ఇవ్వాల, BPL population is half of the population other than BPL in city K. City K లో other than ఎంత ఉన్నారు 3040. దాంట్లో హాఫ్ ఎంత అండి, హాఫ్ చేస్తే 2 1s are 2 5s are 20 అంటే 1520. అదర్ దాన్ BPL city K population is 3040. కానీ దాంట్లో ఎంత అన్నాడు, హాఫ్ అన్నాడు. ఇన్ అనదర్ సిటీ ఏ BPL population, ఇది BPL అంట, ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సిటీ కే అదర్ దాన్ BPL. హాఫ్ ఆఫ్ ద అదర్ దాన్ కే అంటే ఏంటండి 3040లో హాఫ్ ఎంత 1520, విచ్ ఈజ్ 25%. ఇది టోటల్ పాపులేషన్ ఉందంట 25% అంట. క్వశ్చన్ అడిగాడు, దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ పాపులేషన్. టోటల్ పాపులేషన్ అంటే 100% అండి సార్, ఇంటూ 4, దిస్ ఈజ్ ఇంటూ 4. ఓకే సార్, 15 4s are 6000, 24s are 80, 6080. That means total population is A is 6080, option B. Okay, go for the next question sir. What is the next question is given. What is the average BPL population in all the cities. అన్ని సిటీస్లో BPL పాపులేషన్ అంట, అంటే మొత్తం యాడ్ చేయాలండి. సో యాడ్ సార్, 4 4 8 8 plus 2 10 1 1 plus 1 2 2 0. నెక్స్ట్ 4 plus 7 11 11 plus 7 18 1 1 plus 3 4 5 6 7 9 9 8 2 0. సో టోటల్ పాపులేషన్ BPL. యావరేజ్ అంటే ఏం చేయాలి, బై 5. బై 5 చేస్తే చూడమ్మా, 5 1s are 5 48, 5 9s are 45 32, 5 6s are 30, 5 4s are 1964. What is the answer? Option E is your answer. Okay, go for the next one. What is the next question? Okay, this is also related to this data. What is the ratio of BPL population city Y? City Y BPL population 1412 to the city L. City L లో 1704. ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడమ్మా, 4 టేబుల్లో. 4 3s are 12 21, 4 5s are 20, 4 3s are 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 6 8 పోతే
4 6 are 24. So 353 is to 426. Option B is your answer. Okay. Okay, let us go for the next one. Okay, this is completed, this DI. Okay, see the next question, sir. What is the next question? Given table given below shows the length of 6 trains. Speed of train A is given meter per minute. Time taken by different trains to cross the different platforms. Okay, and the length of each platform is also given. Some of the data in the table is missing. Calculate the missing data and answer the questions according to the condition. Okay, this is the trains data is given. 6 trains data is given. Length of the train is given. Speed of the train is given per minute. Time taken to cross the platform. This is the time is given for to crossing a platform. Length is given. Length of the platform. Okay. What is the first question is given? Check it, sir. Train A running at its average speed crossed the platform and it takes, so crosses, okay, it takes 9/11 seconds to pass a man walking at 10 km/h in the opposite direction to that train A. Okay, అంటే ఇద్దరు ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఇంకో పర్సన్, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే స్పీడ్స్ యాడ్ చేయాలండి. ఇక్కడ మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అంతా 10 km/h. బట్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ సార్? 750 m/min. సో ద డేటా ఈస్ గివెన్ 750. సో 750 m/min నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అంటే మినిట్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60 అంటే డినామినేటర్ 60 చేయాలి. దట్ మీన్స్ m/s. కానీ ఇక్కడ km/hలో ఉందా, దీన్ని కూడా km/hలో మార్చండి. అంటే ఏం చేయాలి? 18/5. 0 0 5 1s are 5 15s are 6 1s are 6 3s are 15 3s are 45 km/h. That is the speed of the train. And what is the speed of a person? 10 km/h. They are moving in which direction? Opposite. Opposite direction లో మూవ్ అవుతుంటే స్పీడ్స్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. 10 + 45 is how much, sir? 55 km/h is equal to, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే ఏమవుతుందండి? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏనా? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇవ్వలేదు కండి. సో అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్ అనుకోండి. బై హౌ మచ్ టైమ్, సార్? 9/11 అంటే 11 9s are 99. 99 + 9 108/9. 108/11. ఓకే. నో ఇది km/h ఉంది, ఇది m/s. సెకండ్స్ ఇచ్చింది. సో దీన్ని ఇటు తెస్తాండి. 55 × 108 divided by 11 is equal to x. దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ m/s లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 5/18. 11 1s are 11 5s are 18 1s are 18. 18 6s are 108. 5 5s are 25. 25 6s are 150. 150 meters is nothing but length of the train A or not. So option B is your answer. Okay, just basic. Go for the next DA question. What is the next question is given? Ratio of the length of train C to train F. Train F and C is given. So length is given. So length of C and length of F. What is the value is given? 3:5. అంటే ఇది 3 ఉంటే అది 5 ఉండాలి. కానీ C ఇచ్చాడా, F ఇచ్చాడా, లెంత్ ఇవ్వాలా. ఓకే. ఇఫ్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే దే హ్యావ్ టు యాడ్. బోత్ ద ట్రైన్స్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ 14.4 seconds. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మూవ్ అయితే ఏమవుతాయి? 14.4 secondsలో క్రాస్ అయిపోతాయంట. దెన్ ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ట్రైన్ సి ఇన్ క్రాసింగ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈజ్ 50 meters మోర్ దాన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ సి. ఓకే. ఆల్సో ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎఫ్. ఓకే. సో సి, సార్ సి అండ్ ఎఫ్ ఏనా? సి యొక్క ట్రైన్ లెంత్ ఎంత అండి? ఇవ్వలేదు. కానీ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అంట ఎంత ఉండిద్దంట? ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తాయంట? 14.4. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. బట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మీన్స్ స్పీడ్స్ ఆర్ యాడెడ్, సార్. దీని స్పీడ్ ఎంత? 200/3 m/min. ఇది 1000 m/min. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని బై 3 చేయాలంటే 3000/3 చేయించండి. 3000/3 అంటే ఎంత అండి? 1000 m/min. ఇది 2000/3 m/min. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. సార్ 200/3 + 300/3 అంటే ఎంత? 500/3. సార్ మీన్స్ 5000/3 m/min. m/min కాబట్టి దీన్ని సెకండ్స్లో మార్చాలంటే ఇంటూ 60. ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తాయంట? 14.4 seconds అంట. సార్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 14.4 అంటే 144/10 ఏనా అండి? సో 0 0 0 0 3 6 are 18 అంతేనండి.
18 1s are 18 8s are. Sir 5 8s are is how much sir? 40. That means what is the distance value? 400. ఇక్కడ distance అంటే ఏంది? 2 trains length అన్న 2 trains length రేషియో ప్రకారం ఎంత 3:5 అంటే 8 how many times? 8 5s are. That means 3 5s are 150, 5 5s are 250. This is the length of the train C, length of the train F. వాడు ఏమడిగాడు? Find the length of the train F and find the time in which it crosses the platform 50 meter more than the length of the train C. సో ట్రైన్ సి కంటే 50 meters ఎక్కువ ఉందంట. అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అండి. 150కి 50 ఎక్కువ అంటే 200 కానీ దేన్ని క్రాస్ చేయాలి? ప్లాట్ఫామ్. మనకేం కావాలి? టైం అంటే ఫార్ములా ఏంది? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత? ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్. ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ 150, ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ 200. 150 ప్లస్ 200 350. స్పీడ్ ఏమవుతుందండి? ట్రైన్ సిది 200 by 3 meters అయినా 2000 by 3 meters. దీన్ని సెకండ్స్లో మారుస్తున్నా 60. సో 0 0 0 0 ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయా? 5 4s are 5 7s are 2 3s are 2 2s are 3 3s are 9 9 7s are 63 by 2 అంటే 31.5. సో 31.5 అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. సో డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ సి చూడండి. 63 by 2 seconds and 250 meters. Option C is your answer. Go for the next one. If train B and E cross their respective platform and platform length are same as the respective train. అంటే రెండు క్రాస్ అవుతున్నాయి. దేన్ని క్రాస్ చేస్తున్నాయి? ప్లాట్ఫామ్ని. ఆ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత ఉందంట? రెస్పెక్టివ్ ట్రైన్ లెంత్. అంటే ట్రైన్ ఎంత లెంత్ ఉంటే ప్లాట్ఫామ్ కూడా అదే లెంత్ అంట. ట్రైన్ బి అనేది ఎంత లెంత్ ఉందమ్మా? 180. అంటే ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ కూడా ఎంత? 180. ఓకే. సో సారీ 180. ఓకే. ఈ రెండు ఈక్వల్. సిమిలర్గా ఈ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత? 300. దాని ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ కూడా ఎంత అండి? 300. సేమ్ దే రెస్పెక్ట్. దెన్ ఫైండ్ ద time in which faster train crosses the slower train if they running in a same direction అన్నాడుగా. చూడండి ట్రైన్ బి యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడండి ఇవ్వాల, కానీ టైం ఇచ్చాడా? డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే స్పీడ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 180 ప్లస్ 180 360 డివైడెడ్ బై హౌ మచ్ టైం? 21.6. 21.6 పాయింట్ తీసేసి 0.0 రాస్తున్నా. 36 6 are 36 100s are. సో 100 by 6 meter per second. దీనికి రండి 300 ఎంత? స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి. దిస్ ఇస్ ద ట్రైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈ ఎంత అండి? 600 డివైడెడ్ బై హౌ మచ్ టైమ్ సార్? 30 seconds. ఓకే 30 seconds. 0 0. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో 6 ఉందా? దీన్ని కూడా 6 వచ్చేట్టు రాస్తే 2తో మల్టిప్లై చేయాలా? అంటే 120 by 6 meter per second. దిస్ ఈజ్ 100 by 6 meter per second. క్లియర్ సార్ ఎవ్రీవన్? సో నేను ఎందుకంటే ఈజీగా డినామినేటర్ సేమ్ వాల్యూ అయితే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు అందుకు. నెక్స్ట్ దెన్ ఫైండ్ వాట్ టైమ్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్ క్రాసెస్ ద స్లోవర్ ట్రైన్ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సేమ్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే స్పీడ్స్ ఏం చేయాలండి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 120 by 6 minus 100 by 6 అంటే ఎంత? 20 by 6 is equal to 20 by 6. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ అంటే బోత్ ద ట్రైన్స్ ఇన్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంది? ట్రైన్ లెంత్ 1 ప్లస్ సెకండ్ ట్రైన్ లెంత్. 180 ప్లస్ 300 480 డివైడెడ్ బై 80. ఓకే 0 0 2 1s are 2 24s are. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 24 6s are 144. సో ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ దే క్రాస్ సార్? 144 seconds. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. Go for the next one. What is the next question? Ratio of the magnitude of time taken by train D in crossing the respective platform to speed of the train D. So train D యొక్క time ఇస్తున్నాడు. Train T and speed of the train D. What is the ratio magnitude? 5:8. Okay నండి. Then find the ratio of the time taken by train D. Time taken by train D is to train F in crossing the platform whose length is time taken by F. F the time adugutunnadu. Crossing the platform whose length is 600 meters. Okay. Ratio of the length of the train D to the train
ఎఫ్ ఈజ్ సో ట్రైన్ డి ఇస్ టు ట్రైన్ ఎఫ్ లెంత్ ఇచ్చాడమ్మా 3:5 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి డి యొక్క ట్రైన్ లెంత్ తెలుసుగా 120. సార్ ఇది 120 అంటండి, అప్పుడు 3 = 120 అంటే 5 = 340 సార్, 540 సార్ 200. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది ట్రైను డి దేన్ని క్రాస్ చేయాలి, ప్లాట్ఫామ్ని. అండ్ ఎంత లెంత్ ఉంది 600 + 720 120 720 డివైడెడ్ బై టైం అంటే ఫార్ములా ఉంది, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ తెలియదు పక్కన పెట్టండి. ఇస్ టు ట్రైన్ ఎఫ్ లెంత్ ఎంత 200, ఇట్ క్రాసింగ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ 600 200 + 600 800. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎఫ్, వీ డోంట్ నో. ఓకే, అది తెలిస్తే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ట్రైన్ ఎఫ్ స్పీడ్ ఎంత 1000 m/s, కానీ ట్రైన్ డి తెలుసా, కానీ లెంత్ తెలుసు, ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ తెలుసు. కానీ ఆడేమన్నాడు, రేషియో ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ టైం టేకెన్ బై ట్రైన్ డి క్రాసింగ్ ఏ రెస్పెక్టివ్ ప్లాట్ఫామ్. ఆల్రెడీ రేషియో ఇచ్చాడు కండి. సో ట్రైన్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేస్తుంది. స్పీడ్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ బై టైం అయినా. డిస్టెన్స్ అంటే ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ అయినా. 120 + 240 ఎంత అండి 360. ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుందంటే టైం ఆల్రెడీ ఇచ్చాడా, దాన్ని నేను 5x అని రాసుకున్నానండి. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ స్పీడ్ అయినా. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మా సార్ 8x అంటే 5x and 8x. ఇది వెళ్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కండి. 8 1s are 8 4s are 32 పోతే 40 8 5s are 5 1s are 5 9s are 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x². 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి. 5 3s are 15 8 3s are 24. సో దిస్ ఈజ్ m/s. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు తెలుసు. సో 720 డివైడెడ్ బై 24 m/s ఇస్ టు 800 డివైడెడ్ బై, సో క్యాన్సిల్ చేసిన పర్వాలేదు, 8 10s are 8 9s are. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఓకే తర్వాత క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 800 స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఈజ్ ఓమా సార్ 1000 m/min, కానీ అది m/s అంటే 1000 డివైడెడ్ బై 60 ఇచ్చేయాలి. 0 0 2 50s are 2 3s are అంటే 50/3 వస్తుంది. 50/3 3 పైకి వెళ్తే ఇంటూ 3 అవుతుంది. ఓకే 0 0 0 0 ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయా. 24 1s are 24 3s are 24 3 3 క్యాన్సిల్. 5 వస్తే 5:8. Now what is the ratio? 5:8. Option A is your answer. Understand sir? ఏం లేదండి, ముందు వాడు ట్రైన్ డి టైము స్పీడ్ యొక్క రేషియో ఇచ్చాడు, దీని నుంచి ట్రైన్ డి యొక్క స్పీడ్ కనుక్కున్నా. సో x వాల్యూ 3 వచ్చింది, 15 24. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాడు, ట్రైన్ డి అనేది 600 meters ప్లాట్ఫామ్ ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుంది, ఎఫ్ అనేది ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుంది, దా రేషియో అడుగుతున్నాడు. 5:8. Go for the next one. What is the next question is given? Two trains B and D moving in a same direction. If speed of the smaller train is 54 km/h, B and D. ఇది B, ఇది D అండి. ఈ రెండిట్లో స్మాలర్ ట్రైన్ ఏదండి 120. స్మాలర్ ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎట్ 54 km/h అండ్ ఫాస్టర్ ట్రైన్ అంటే కంపల్సరీ D ఈజ్ అ ఫాస్టర్ ట్రైన్. అండర్స్టాండ్ సార్, B ఈజ్ అ ఫాస్టర్ ట్రైన్, దిస్ ఈజ్ అ స్లోవర్ ట్రైన్. ఓకే నెక్స్ట్, crossed the man who sitting in a smaller train in 24 seconds. Then find the speed of the faster train. ఒక రెండు ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి, ఏ డైరెక్షన్లో, సేమ్ డైరెక్షన్లో. అప్పుడు స్పీడ్ సేమ్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్ నాకు తెలియదు, కానీ స్లోవర్ ట్రైన్ ఎంత 54. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ km/h ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్రైన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయినా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయినా ఒక పర్సన్ని క్రాస్ చేస్తుందంటే ట్రైన్ లెంత్ అయినా, ఏ ట్రైన్ లెంత్, ఫాస్టర్ ట్రైన్ లెంత్. ఫాస్టర్ ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ హౌ మచ్ 180 meters. In how much time? 24 seconds divided by 24. దీన్ని దేనిలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అంటే km/h లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 18/5. 6 3s are 6 4s are 5 4s are ఎంతండి 20. 21s are 29s are 9 3s are x minus 54 is equal to 27. అప్పుడు x is equal ఎంతండి 81 km/h. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మీటర్/సెకండ్లో. మీటర్/సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటూ 5/18. 9 2s are 9 9s are 9 5 9s are 45/2. 45/2 అంటే ఆప్షన్ బి. ఓకే సిమిలర్లీ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్.
pie chart given below shows the degree distribution of the students in 2014 to 2018 batch from college XYZ. Total number of students are 900. Okay. So total 4 departments unnayandi. I am constructing the table better for IT. Next CSE. Next ECE. Next mechanical. Total 4 departments, total people are 900. Okay, this is clear. IT, what is the degree value? 80 degree. And CSE, what is the degree value? 110. Okay, next ECE, 90 degree. Next mechanical, 80 degree. That means IT and mechanical total people are equal. Total number of people, this is the value. Okay, next line graph below shows the percentage of students who are placed from each branch. అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే బ్లూ లైన్ సిఎస్సిలో ఎంత పర్సంటేజ్ క్వాలిఫై అయ్యారండి 40%. సో ఇన్ 110 degrees 40% ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్మెంట్ అండ్ హూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద గూగుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ప్లేస్మెంట్. అంటే టోటల్ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా ఎంత పర్సంటేజ్ గూగుల్. సో సిఎస్సిలో గూగుల్ ఎంత పర్సంటేజ్ అండి 10%. ఓకే, గూగుల్ ఈజ్ 10%. వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా పర్వాలేదు ఇనీషియల్గానే. నెక్స్ట్ ఐటీ అనేది ఇక్కడ ఎంత 70% మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయిపోయారంట. కానీ గూగుల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటండి 35%. ఓకే, మిడిల్లో ఉంది. బొమ్మ పెద్దగా ఉందని ముందే వాల్యూ రాసుకుంటున్నా. ఈసీఈలో టోటల్ ఎంత 60%. సో 60% ప్లేస్ అయ్యారు. కానీ గూగుల్ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారండి 40%. ఓకే, నెక్స్ట్ మెకానికల్ టోటల్ ఎంత 55% సెలెక్ట్ అయ్యారు. సార్ 55% సెలెక్ట్ అయ్యారంటే రిమైనింగ్ 45% సెలెక్ట్ అవ్వలేదని ఇంకా క్యాంపస్లో. కానీ గూగుల్ ఎంతమంది 40%. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డేటా కంప్లీట్లీ గివెన్. వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి కావాలంటే, నేను అవసరం లేదంటే అవసరం లేదు. సో నేను తర్వాత క్వశ్చన్ బట్టి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా. సీ ద క్వశ్చన్ సార్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఐటీ అండ్ ఈసీఈ హూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ గూగుల్. గూగుల్ నుంచి గూగుల్లో సెలెక్ట్ అయిన ఐటీ అండ్ ఈసీఈ. అసలు ఈసీఈలో ఐటీలో ఎంతమంది అండి 80 degree. సో ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ చెక్ ఇట్ సార్. 80 degree 80/360 into total how many people are there 900. In this is the total people in IT, but how many people are placed sir 70%. అంటే 7/10 into గూగుల్ కావాలి. గూగుల్లో ఫైనల్గా ఎంత పర్సెంటేజ్ 35%. 35% అంటే 35/100 5 7s are 520s are. ఎందుకంటే తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసే బదులు ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సార్. 0 0 0 0 0 0 2 1s are 2 4s are 4 9s are 36 36 36 cancel 7 7s are how much sir 49 people are qualified in selected in Google in IT. Similarly got ఏమడిగాడు ECE. ECE is how many degree sir 90 degree. 90/360 లేదు 1/4 అని రాసుకోండి ఇంటూ టోటల్ how many people 900 ఇంటూ how many people are selected sir 60%. అంటే 3/5. వీళ్ళందరూ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు. వీళ్ళల్లో మనకి ఎవరు కావాలి గూగుల్ అంటే 2/5 40%. సార్ 91s are 94s are 5 5s are 25 25 4s are 100 100 అంటే 2 zeros క్యాన్సిల్ అండి. సో 3 2s are 6 6 9s are 9 6s are 54. దట్ మీన్స్ ఇన్ గూగుల్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఈసీఈ సెలెక్టెడ్ సార్ 54. ఓకే, వాడు అడిగింది ఏంది టోటల్ 54 + 49 50 + 40 90 4 + 9 13 103. సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. What is the next question is given sir. Why I am not calculating initially means no need to calculate the initial value because time wasting of time. Depending on the question we should find out directly. If 20% of the students of ECE 20% anda got campus placement, then what is the ratio of number of students who got campus placement from ECE? Okay, isli ECE lo enta degree undandi 90 degree 90 degree by 360 out of how many people 900. This is the total, but in this how many people are placements are 20%. 20% అంటే 1/5. This is the placement ratio కాబట్టి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు అందుకు. Who got campus placement from ECE to number of students who got placed out but not in Google from ECE. అంటే ప్లేస్ అవ్వాలి కానీ గూగుల్లో కాదు. అసలు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు 90/360
ఇంటూ 900 అంతేనా. సో ఇది రాయకపోయినా పర్వాలేదండి మీకు టాలెంట్ ఉంటే. ఇస్టు కానీ ఈ దీంట్లో ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు 60%. ఓకే 60% సెలెక్ట్ అయ్యారు 3/5. కానీ గూగుల్ ఎంత పర్సంటేజీ 40%. అంటే 3/5లో 40% సెలెక్ట్ అయినలో 40% గూగుల్ అంట. అంటే 60% గూగుల్ కాదనేగా. 60% అంటే మళ్ళీ ఎంత 3/5. ఓకే సో వై ఐఎమ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాల్యూ మీన్స్ రేషియోలో ఎన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి 5 క్యాన్సిల్ అంతేనా. ఇంకేం క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి 5 ఇక్కడ 3 3s are 9 5 ఇటు వస్తే 5:9. సో వాట్ ఇస్ ద రేషియో 5:9 ఆప్షన్ ఏ. అండర్స్టాండ్ సార్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కమాండ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ నో నీడ్ టు రైట్ డిగ్రీ వాల్యూ అండ్ టోటల్ వాల్యూ. డైరెక్ట్లీ 20% వాల్యూ 1/5 ఇస్ట్ ఇక్కడ 3/5 ఇంటూ 3/5. అప్పుడు మీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 5:9 వస్తుంది. ఓకే గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్. See the next question. What is the next question is given? What is the percentage of students who got placed in Google in college? So కాలేజీలో గూగుల్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ సిఎస్సిలో తెలీదు, ఐటీ తెలుసు, ఈసీ తెలుసు. సిఎస్సి చూడండి 110 డిగ్రీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 110/360 ఇంటూ 900. బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ సార్ 40%. వాట్ ఈస్ ద 40% వాల్యూ 2/5. కానీ ఎంతమంది అంట గూగుల్లో సెలెక్ట్ అయింది 10%. అంటే 1/10. సో 0 0 ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయండి 0 0 5 1s are 5 18s are 18 2s are 36. దట్ మీన్స్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ సార్ 11 people. సిమిలర్లీ చెక్ ఇట్ ఫర్ ద మెకానికల్ ఆల్సో. మెకానికల్ 80 డిగ్రీ 80/360 ఇంటూ 900. బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గాట్ సెలెక్టెడ్ 45%. 45% fraction value 9/20 45/100. 40% value 2/5. So 0 0 25s are 100 అంటే 2 zeros cancel. 9 1s are 9 4s are 4 1s are 4 2s are 9 2s are 18 18 2s are 36. These are the employees selected in the Google from mechanical. Okay all the values are completed. Go for the question sir. What is the question is given? Percentage of Google ఎంతమంది 49 plus 11 60 60 plus 54 60 plus 50 110 114 114 plus 36 150 people are got selected in Google out of 900 into 100. So check చేయండి అమ్మా 150 1s are 150 6s are 15 6s are 90. 1/16 అంటే ఎంత ఉంది 16 2/3. Option D is your answer. Okay similarly go for the next one. What is the next question is given sir? Calculate. What is the difference between students who got placed in Google from CSC and the students who got degree but did not get placement from mechanical? So mechanical లో ప్లేస్మెంట్ డిగ్రీ వచ్చి ప్లేస్మెంట్ కానోళ్ళు అసలు టోటల్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు గూగుల్లో 11 మైనస్ మెకానికల్లో పీపుల్ తెలియదు కండి. సో 80 డిగ్రీ బై 360 ఇంటూ 900. దిస్ ద టోటల్ ఎంప్లాయీస్. కానీ ఎంతమంది 45% మెంబర్స్కి జాబ్ వచ్చిందంట. ఈ 45% జాబ్ వచ్చిందంటే ఎంతమందికి రాలేదండి 11%. 55 అయినా 55 అంటే ఎంతండి 11/20. ఓకే సో క్యాన్సిల్ చేయండి 0 0 2 1s are 2 4s are 0 0 సార్ 36 1s are 36 10s are 10 11s are almost సార్ 110. అంటే మెకానికల్లో ఎంతమందికి జాబ్ రాలా 110. ఎందుకంటే 45% పీపుల్కి జాబ్ వచ్చిందంటే 55 రాలేదండి. 110 minus 11 99. ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్. If 20% of the students who remain unplaced from CSC also got placement in some other. So calculate the percentage of students who got placed in Google from ప్లేస్డ్ స్టూడెంట్స్లో గూగుల్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు గూగుల్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు 11 బై టోటల్ వేయాలి. ఓకే టోటల్ ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు తెలియదుగా 40% మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు. ఆ 40%లో కూడా మళ్ళీ ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారంట రిమైనింగ్ 20%. సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా చూడండి. సి సో ముందే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 110/360 ఇంటూ 900 ఇంటూ ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారంట 40% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 2/5. దిస్ ఈజ్ అ పాపులేషన్. దట్ మీన్స్ హూ ఆర్ ప్లేస్డ్
0 0 ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయండి 9 100s are 9 4s are 2 1s are 2 2s are 5 2s are 10 8 5 2s are 10 సో ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారంట 110 ఆల్రెడీ 110 మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు ఓకే కానీ ఎంతమంది ప్లేస్ అవ్వలేదంటే 3/5 అండి ఇక్కడ 3/5 వస్తుంది చూడండి 110 డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ 900 40% ప్లేస్ అయ్యారంటే 60% ప్లేస్ అవ్వలేదన్నా 3/5 కానీ వీళ్ళల్లో కూడా ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారంట 20% అంట అంటే 1/5 సో చూడండి 0 0 900s are 9 4s are 5 5s are 25 25 4s are 100 100 క్యాన్సిల్ 11 3s are 33 అంటే 110 ప్రీవియస్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది 33 మెంబర్స్ సెకండ్ టైం అంటే టోటల్ ఎంతమంది అండి 143 పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ 143 ఇంటూ 100 ఓకే 11 1s are 11 13s are సార్ 1/13 అంటే ఎంత 7 9/13 అంటే మోర్ దెన్ 7 సో విచ్ ఆప్షన్ సార్ 7.69 option D is your answer okay go for the next one okay this DI is completed what is the next question is given the bar graph given below shows the speed of boat and speed of stream study the table and the questions based on each of this river has boat that travel with a particular speed okay so boat speed river speed ఇచ్చాడంట ఎన్ని 5 rivers లో ఇచ్చాడు ఓకే నేనేం చేస్తున్నానంటే పక్కన వాల్యూ రాసుకుంటున్నానండి రివర్ 1 రివర్ 1 రివర్ 2 రివర్ 3 రివర్ 4 రివర్ 5 ఓకే రివర్ 1లో వాటర్ బోట్ స్పీడ్ ఎంత 12 అండ్ 6 ఇదంతా 10 4 ఫస్ట్ ఏమో బోట్ స్పీడ్ సెకండ్ వాటర్ ఇదేమో 15 ఇదేమో 8 15 అండ్ 8 సెకండ్ది నెక్స్ట్ 14 7 14 అండ్ 7 లాస్ట్ ఎంత అండి 8 2 8:2 ఓకే సో నేనేం చేస్తున్నాను లైన్కి ఇస్తున్నాను సో దీస్ ఆర్ ద బోట్ స్పీడ్ అండ్ వాటర్ స్పీడ్స్ ఆర్ గివెన్ సీ ద క్వశ్చన్ what is the total time taken by Rohan if he travel a distance of 18 kilometers in both the way ఏంటండి ఒకసారి అప్ స్ట్రీమ్ ఒకసారి డౌన్ స్ట్రీమ్ రివర్ అంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉండేదిగా రివర్ 1 అండ్ 21 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ రివర్ 4 సో 20 టైం అడుగుతున్నాడు టైం అంటే ఫార్ములా ఏంటండి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అయినా ఫస్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ అంట 18 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత 18 కిలోమీటర్ బోత్ ద వేస్ కానీ ఫైనల్గా రివర్ 4లో ఎంత వెళ్తున్నాడు 18 కిలోమీటర్ బోత్ ద వేస్ అండ్ 21 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ 21 ఇది రివర్ 1 ఇది రివర్ 4 రివర్ 1లో ఒకసారి అప్ స్ట్రీమ్ అండి రివర్ 1లో బోట్ స్పీడ్ ఎంత 12 అండ్ 6 కానీ పైకి వెళ్తున్నా అంటే 12 - 6 అయినా 12 - 6 ఎంత 6 ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్తున్నా అంటే 12 + 6 అయినా అండి 18 ప్లస్ కానీ రివర్ 4లో వెళ్తున్నాడు రివర్ 4లో ఏ డైరెక్షన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రివర్ 4లో 14 + 7 21 క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా 6 3s are 18 1s are 21 1s are సో టోటల్ ఎంత టైం పట్టింది ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్కి 5 hours ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే జస్ట్ బేసిక్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ సి రామ్ అండ్ Sham consist with each for 42 km both the ways. Ram choose river 1 whereas Sham choose river 5. In which how much time will the winner complete the race? విన్నర్ అంటే ఎవరు ఎక్కువ ఫాస్ట్కి వెళ్తే వాళ్ళే కండి ఎవరంటే ఏ రివర్లో బోట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది వాటర్ స్పీడ్ దాన్ని బట్టి రివర్ 1లో 12 + 6 18 అండ్ రివర్ 5లో 8 + 2 10 ఖచ్చితంగా ఇదే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండేదిగా ఏ డైరెక్షన్లో అయినా సో డెఫినెట్గా వీడు ఫాస్ట్గా రేస్ కంప్లీట్ చేస్తాడు ఎంత టైంలో నడుస్తున్నాడు సో డిస్టెన్స్ బోత్ ద వేసే కండి సో అప్ స్ట్రీమ్ రివర్ 1 ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రివర్ 1 42 బై అప్ స్ట్రీమ్ అంటే 12 - 6 అనండి 6 42 డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 12 + 6 18 ఏనండి సో క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా 6 1s are 6 7s are 6 3s are
6 7s are ఓకేనా 3 7s are 21 21 plus 7 28/3 సో which times are 28/3 సార్ అక్కడ రెండింటిని అడిగాడుగా మీరు ఒకటే ఎందుకు చేశాడు అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది ఫాస్ట్ అంటే బోర్డ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ బోర్డ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ విల్ టేక్ ద టైం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి సార్ see the next question. What is the next question is given? Banti uses a additional engine which can increase the speed of any boat 20%. అంటే 20% ఇంక్రీజ్ చేస్తుందంట ఓకే బంతి ట్రావెల్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 40 కిలోమీటర్ బోత్ ద వేస్ ఇన్ రివర్ 3 రివర్ 3లో బోత్ ద వేస్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడంట రివర్ 3లో బోట్ స్పీడ్ ఎంత 15 బోత్ ద వేస్లో వెళ్తున్నాడు కానీ ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తే 20% పెరుగుతుందండి దీనిలో 20% అంటే ఎంత 3 పెరిగితే ఏమవుతుంది 18:8 10% అంటే 1.5 20% అంటే 3 పెరిగింది దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ ఆఫ్ బోట్ అదే ఇంజిన్ సో చూడండి వాటర్ ఫోర్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ 40 కిలోమీటర్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై హిమ్ వెన్ హీ యూజెస్ ద ఇంజిన్ టు ద టైమ్ బోత్ ద టేకెన్ నాట్ యూజెస్ ద ఇంజిన్ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఇంజిన్ యూజ్ చేసి ఇంజిన్ యూజ్ చేయకుండా టైం రేషియో అడుగుతున్నాడు సో ఫస్ట్ ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తే రేషియో ఏమవుతుంది 40 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్తున్నా అంటే స్పీడ్స్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 18 - 8 ఎంత అండి 10 + 40 బై డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 18 + 8 26 ఇస్ టు సేమ్ 40 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి వితౌట్ ఇంజిన్ 15 - 8 7 + 40 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ 15 + 8 23 సో క్యాన్సిలేషన్ చేయండి బీ కేర్ఫుల్ 0 0 2 10 ఓకే 40 క్యాన్సిల్ 40 ఈజ్ అ కామన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఎస్ సార్ నో 40 కామన్ ఇస్తే ఇక్కడ 1/10 1/26 అని ఎల్సిఎం ఎంత 130 10 13s are 26 5s are 13 + 5 18 is to సార్ 23 7 × 23 సో 720s are 140 7 3s are 21 161 23 + 7 30 ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయండి ఏమి క్యాన్సిల్ అవ్వవు క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా ఇప్పుడు 6 టేబుల్లో 6 5s are 6 3s are 3 × 161 163s are 480 483 is to 153s are 650 so what is the ratio 483 is to 650 option B is your answer clear cancellation is important sir go for the next one what is the next question is given see what is the next question Vikas wants to cover a distance of 20 km in both the ways either river 1 or in a river 5 the boating charges per hour in river 2 is 5 rupees and that 5 rupees river 5 is 6 rupees okay అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ని బట్టి కాకుండా టైం ప్రకారం అమౌంట్ ఇస్తున్నారంట రివర్ 2లో అవర్కి ఎంత 5 రూపీస్ అండ్ రివర్ 5 6 రూపీస్ ఓకే how much should he spend in order to minimize his expensive and which river should be he choose అంటే మినిమైజ్ అవ్వాలంటే ఏముందండి తక్కువ అమౌంట్ అయినా రివర్ 2లోనా రివర్ 5లోనా అండి సో అప్రాక్సిమేట్లీ రివర్ 2 సో రివర్ 2 చూద్దాం రివర్ 2లో ఇక్కడ ఎంత ఉంది 10:4 స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది రివర్ 5లో కూడా స్పీడ్ తక్కువ ఉంది అంటే కంపల్సరీ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి తక్కువ టైంలోనే మనం ట్రావెల్ అయ్యేది సో డెఫినెట్లీ చూజ్ రివర్ 2కి వెళ్తేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది టోటల్ ఎంత టైం పట్టిందో చూద్దాం ఫస్ట్ 20 కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్ళాడా ప్లస్ 20 కిలోమీటర్స్ డౌన్ వెళ్ళాడు రివర్ 2లో కదండి రివర్ 2లో అంటే 10 + 4 ఎంత అండి 14 డౌన్ స్ట్రీమ్ 10 - 4 6 ఓకే 2 3s are 2 10s are 2 7s are 2 10s are ఓకే ఎల్సిఎం ఎంత అండి 21 3 7s are 70 7 3s are 30 70 + 30 100/21 అవర్స్ సో మినిట్స్లో తర్వాత అవర్కి ఎంత 5 రూపీస్ అండి ఇంటూ 5 ఓకే అంత ఎంత వస్తుంది 500/21 ఓకే రివర్ 2 500/21 41 2s are 42 80 21 3s are అంటే 23 పాయింట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుందండి సో విచ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 23 పాయింట్ సో రివర్ 2 23.8 ఓకే ఎందుకంటే రివర్ 2లో అమౌంట్ తక్కువ టైంకి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పీడ్ ఎక్కువ అంటే లెస్ టైం go for the next one what is the next question is given see the
next question. What is the next question is given? A person travel an equal distance in both the ways in river 4. Find the average speed in the whole the trip. So average speed అడుగుతున్నాడు. Average speed ఫార్ములా ఏంటండి? డిస్టెన్స్ ఏమంటే 2s1 s2 by s plus 1. 2s1 s2 by s1 plus s2. ఇదేనా? కానీ ఇక్కడ బోత్ ద డైరెక్షన్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమేనా? ఏది? రివర్ 4. రివర్ 4లో ఇదేనండి 14 plus 1. ఒకసారి 21, 14 minus 7 7. అంటే 2 into ఒక సైడ్ ఏమో 14 కిలోమీటర్, అనదర్ సైడ్ ఈజ్ 7 by 21 plus 7 28. 7 1s are 7 4s are 2 1s are sorry this is a 21 2 2s are sir 21 by 2 అంటే ఎంత అండి 10.5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇది 14 కాదండి 21, ఎందుకంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ 21, అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ 7. 10.5. Go for the next one. Okay, this DI is completed. See the next one, sir. Study the following radar graph and answer the questions based on it. Given below radar graph which shows the percentage rise in the price of wheat, rice over the given. సో రైస్ వీటి యొక్క ప్రైస్ ఎంత పెరుగుతుందో ఇచ్చాడండి. సో టేబుల్ తీసుకున్న పర్వాలేదు లేదు, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాదు, పర్సంటేజ్ రైస్, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ అనేది ట్రయాంగిల్ అండి, ఇది ట్రయాంగిల్ వాల్యూ 5 10 15, ఇక్కడ 15 ఉందండి. 15% కాదండి, 15% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ 2011 కదా, అంటే 2010 డేటా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 2010 వీటి యొక్క ప్రైస్ 100 రూపీస్ అనుకోండి 2010లో, అంటే 2011కి వెళ్ళకి ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది? 15%. అంటే ఎంత అయినట్టు? 2115 ఇన్ 2011. ఒకవేళ 2012 కావాలనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్? 5 10 15, 15% పెరిగింది. సో 15% ఎంత పెరిగింది అర్థమైందా? అంటే ఇది 115/100. అండర్స్టాండ్ సార్? దిస్ ఈజ్ అ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజెస్, నాట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్, చెక్ ఇట్. If the ratio between price of rice and wheat in 2014 is 3:4, అంటే price of rice, this is a rice, this is a wheat, అంటే రైస్ అనేది 3 రూపీస్ ఉంది, వీట్ అనేది 4 రూపీస్. దెన్ వాట్ విల్ బీ దేర్ రేషియో ఆఫ్ ప్రైస్ ఇన్ 2015? 2015 అంటే ఇదేనండి. ముందు రైస్ చూద్దాం. రైస్ ఎన్ని రూపీస్ ఉంది? 3 రూపీస్. కానీ 2015లో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందండి? 5 10 15 20, 20% పెరిగింది. అంటే 120 ఏనండి రేషియో, కాబట్టి పర్సంటేజ్ రాయట్లా. ఇస్టు వీట్ ముందు ఎంత ఉంది? 4 రూపీస్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేకి ఎంత పెరిగింది? 15%. 15% పెరిగిందంటే ఎంత అండి? 115. క్లియర్ సార్? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే పర్సంటేజ్ రైస్. ఇనీషియల్గా 3 రూపీస్ ఉంది రైసు, 2015లోకి 20% పెరిగింది, అంటే 120%. నౌ క్యాన్సిల్ ద వాల్యూ. 5 2s are 5 3s are 5 2s are 5 4s are 4 1s are 4 6s are 3 6s are 18:23. Now what is the ratio? 18:23. Option C. Clear? Go for the next one. What is the next question is given, sir? If price of wheat in 2011 is 72,000 rupees quintal, then what will be the price in 2013 అడుగుతున్నాడు. సార్ క్వింటాల్ ప్రైస్ ఎంత? 7,200. కానీ మనం అడిగింది 2013. సో ఇది 2011 డేటా, కానీ 2013కి వెళ్ళేకి ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది? 15%. 15% పెరిగిందంటే 115/100 అండి. లేదు 15% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 3/20, డైరెక్ట్గా మీరు 23/20 రాసిన పర్వాలా. ఇంటూ మళ్ళీ అడిగింది 2013 కదండి. 2013 ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది? 10%. 5 10 10% పెరిగిందంటే 110/100, అంటే నేను 11/10 రాస్తున్నా, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్. 23/20. ఓకే, సో 0 0 0 0 2 1s are 2 36 are. ఓకే, 36 into 23 into 11. ఇక్కడైనా డిజిటల్ సమ్ యూస్ చేయండి, లేదు వాల్యూ అయినా ట్రై చేయండి. 36 3s are 108, 36 2s are 72 82 into 11. సో చెక్ చేయండి. 11 8s are 88. 8 అనే ఆప్షన్ దేంట్లో ఉంది చూడండి. సో ఆప్షన్ ఈ యూనిట్ ప్లేస్ ప్రకారమైన వెళ్ళండి, లేదనుకోండి డిజిటల్ సమ్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయకుండా. Go for the next one. What is the next question is given? What is the effective percentage increases in the price of wheat from 2011 to 2013? 11 నుంచి 13కి ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. దేంట్లో? వీట్లో. సో ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది? 15%, ఇక్కడ 10%. ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? x ప్లస్ y ప్లస్ x ఇంటూ y/100. సార్ నో అంటే 10 + 15 25 ప్లస్
10 into 15/100. 0 0 cancel, 5 3s are 5 2s are 3/2 అంటే ఎంతండి 1.5. 25 plus 1.5 26.5. effective percentage option D. Okay, success increasing simply. See the next one. If a person expends 4140 in buying a rice at a rate of 120 in year 2012, then he reduces his consumption of rice by how many kgs in 2013 for the same expenditure of 4140. ఓకే, ఎన్ని కేజెస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గాలన్నట్లా, ఎన్ని కేజెస్ తగ్గాలన్నాడు. ముందు ఎన్ని రూపీస్ ఉన్నాయి వాడి దగ్గర 4140. ఎన్ని కేజెస్ పర్ కేజీ ఎంత 120. సో 0 0 12 3s are 36. 36 పోతే ఎంత ఉంటుందండి 44. 12 3s are 36. 36 పోతే 80 అంతేనా. 12 3s are 36. 54 కదా, సారీ 54 అంటే 12 4s are 48 60 అంటే ముందు 34.5 kgs వస్తున్నాయి. రెండోసారి ఎంత వస్తున్నాయి చూద్దాం. కానీ 2013 2013లో రైస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది 15%. సో అసలు రైస్ ప్రైస్ ఎంత 120. 120లో 15%, 10% వచ్చి 12, దీనిలో 15% అండి ఎంత అండి 15% అని 120 18. 10% is 12, 5% is 6. 12 plus 6 18 kgs. కానీ అమౌంట్ ఎంత 4140 డివైడెడ్ బై 138. సో క్యాన్సిల్ చేయండి. ఏదైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా 12 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందా 6 టేబుల్లో 6 2s are 12. 12 పోతే ఇంకెంత ఉంది 6 3s are 6 are 36. 6 9s are 23 1s are 23 3s are అంటే ఎన్ని కేజెస్ 30 కేజెస్. ఇక్కడ 34.5, ఇక్కడ 30 అంటే ఎన్ని కేజెస్ తగ్గినట్టు 4.5 కేజెస్. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. What is the next question is given? If the price of wheat in 2013 is 132 rupees per kg, then what will be the total cost of 25 kg in the 2012? వాడు ఇచ్చిందేమో 2013, 12 అడుగుతుండు. 12లో ఎంతో తెలియదు కానీ 2013లో ఏది వీటేనండి ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది 10% పెరిగింది. 10% పెరిగిందంటే ఎంతనండి 11/10. ఇది x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2012 డేటా. ఓకే, 10% మీద ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132 ఏనండి. లేదు మీకు తెలిస్తే 11/10. 11 1s are 11 12s are. నా x ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మా సార్ 120 రూపీస్ పర్ కేజీ ఇన్ ద 2012. కానీ ఎన్ని కేజెస్ పెడుతున్నాడు 25 కేజెస్. సో ఇంటూ 25 చేయండి. 0 25 2s are 50. 25 1s are 25 plus 5 30. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత 3000 రూపీస్ అవుతుంది. ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరల్ బేసిక్ క్వశ్చన్. So DI is completed. Go for the next one. What is the next question is given? Total cost of wages of Ram, Shyam and Mohan is 450 rupees. Total wages అంటే రామ్ శ్యామ్ మోహన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 450 రూపీస్ వస్తుందంట. ఇఫ్ దే స్పెండ్ రెస్పెక్టివ్లీ స్పెండ్స్ 25% and 20% 50% ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్స్, దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ సేవింగ్స్ ఈజ్ 9:8:4. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ రామ్ ఇన్కమ్ అడుగుతున్నాడు. సార్ రామ్ ఇన్కమ్ తెలియదుగా నాకు 6 అనుకుంటున్నా. 6:, శామ్ మోహన్ ఎంతో తెలియాలి, ఇన్కమ్ కావాలి. కానీ మనకి సేవింగ్ రేషియో ఇచ్చాడా. కానీ రామ్ అనేవాడు ఎంత పర్సెంటేజ్ సేవ్ చేస్తున్నాడు 25%. అంతేనా సార్ 25% స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ మిగిలినట్టు 75% అండి. 75% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత 3/4. అంతేనా అంటే 4 రూపీస్లో 3 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నాడా. సార్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఏనా. 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. వాట్ ఈస్ ద సేవింగ్ వాల్యూ 12. అంటే 25% స్పెండ్ చేస్తున్నాడంటే 25% ఫ్రాక్షన్ అంటే 75% ఈజ్ సేవింగ్. 75% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 3/4 అంటే 4 రూపీస్లో 3 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నాడు. అంటే ఇన్కమ్ ఎంత రావాలి 4 రూపీస్. కానీ ఆల్రెడీ సేవింగ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. నెక్స్ట్ 8 రండి. 20% ఖర్చు అవుతుందంట. అంటే 20% ఖర్చు అవుతుందంటే సేవింగ్ ఎంత 80% అండి. సార్ 80% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అంటే 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. జస్ట్ బేసిక్. మోహన్ 50% అంటే 50% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత అంటే 50% సేవింగ్ ఉన్నట్టు. సో 50% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే 100% ఎంత 8. సో క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా 2 టేబుల్లో. 2 6 are
2 5s are 2 4s are. This is a income ratio. 6 plus 5 11, 11 plus 4 15. 15 is equal to what is the total value? 450 అంటే into 30 అనండి. 15 3s are 45. సో మనకు కావాల్సింది రామ్ అంటే 6 5s are 6 3s are 6 3s are ఎంత 180. ఆప్షన్ ఏ is your answer. Okay, go for the next one. Suman's project report on development with a dignity consists of 25 pages. Each page is 60 lines like time and work and with 75 characters. So total ఎన్ని pages ఉన్నాయంట 25 pages ఉన్నాయంట 60 lines అంట each line ఎన్ని characters ఉన్నాయి 75. In case of number of lines is reduces to 55. Final గా ఎంత చేసాం 55 lines. Number of characters increased by 90. అప్పుడు ఎన్ని పేజెస్ కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్. ఓకే, తెలియదు క్యాన్సిల్ చేయండి. సార్ 0 0 5 15s are 5 11s are 3 2s are 3 3s are ఇంకేం క్యాన్సిల్ 3 1s are 3 5s are. ఓకే, 5 2s are 10. 250 divided by 11 is equal to number of pages is equal to 11 2s are 22 30 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 23 పేజెస్. ఎందుకు దే ఆస్కింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆర్ హోల్ నెంబర్ అంటే నీరర్గా తీసుకోవాలి. 22 కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 23. క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్. నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ తగ్గినాయా పెరిగినాయండి? ఇక్కడేమో నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ 25 ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 23 ఉన్నాయి. తగ్గినాయిగా, సో మైనస్ ఉండాలి. సో ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది -8. ఇలా చెక్ చేయండి. 2 pages తగ్గినాయి అవుట్ ఆఫ్ 25. 2/25 into 100. సో 1/25 అంటే 4%. 4 2s are 8%, -8. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ఆన్సర్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్? ఏ షాప్కీపర్ సోల్డ్ ఏ డెక్ ఆఫ్ 166 ఈచ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 17% డిస్కౌంట్. 17% డిస్కౌంట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 83% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 166 ఏనా అంటే 100%. అంటే అంత 83 2s are 100 2s are 200 అంటే దిస్ ఈజ్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దిస్ ఈజ్ అ మార్కెట్ ప్రైస్. వై? డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివింగ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్. హ్యాడ్ హీ నాట్ గివెన్ ఏ డిస్కౌంట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25%. అంటే డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే 25% ప్రాఫిట్ అండి. 25% యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 1/4 అయినా అంటే 4 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 1 రూపీ ప్రాఫిట్ రావాలి. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 5 రూపీస్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 4 రూపీస్. కానీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఏంది? వితౌట్ డిస్కౌంట్. వితౌట్ డిస్కౌంట్ అంటే మనం ఎంత ప్రైస్ కమ్మినట్టు? 200. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200, 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 4s are 20, 4 4s are 160. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్. See the next question, sir. What is the next question is given? Sapna borrowed a certain sum of money from Kavita under the following repayment schemes based on the simple interest. 8% for the initial 2 years. అంటే 2 years కి ఎంత అండి? 2 years కి ఎంత? ఫస్ట్ 2 years కి 16% ప్లస్ 9.5% ఫర్ 4 years. అంటే 4 years కి 4 years తర్వాత ఎంత అయింది? 9.4 9 into 4 36, 5 into 4 2 36 అంటే 38% అండి. నెక్స్ట్ 11% ఫర్ ద 2 years అంటే 11 2s are ఎంత? 22%. 12% per annum after 8 years అంటే 8 years తర్వాత ఇంకెన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా 12%. ఫైండ్ ద అమౌంట్ విచ్ ద సమ్ ఆఫ్ ₹9,000 టేకెన్ ఫర్ 12 years. 12 years తీసుకున్నాడు. ఆల్రెడీ 8 years. 12కి 8కి ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది? మళ్ళీ 4 years. ఈ 4 yearsకి ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? 12%. 12 4s are 48%. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదంతా సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కానీ యాడ్ చేయండి. 32 + 2 40, 40 + 20 60, 60 + 48 108, 108 + 10 118, 118 + 6 118 + 6 124. సో వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ వాల్యూ? 124. ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9,000 ఇంటూ 90 అనండి. సో దీన్ని కూడా ఇంటూ 90 చేయండి అమ్మా. సో 0 కామన్. 9 4s are 36 3, 9 2s are 18 21, 9 1s are 9 11. ఇది ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ, ఇది సమ్. కానీ అడిగింది ఏంటి? అమౌంట్ అండి. అమౌంట్ అంటే ఏంది? ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. 0 6 1. సో 20160. 20160 ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. 10 years ago, the average age of all the 25 teachers of the girls college was 45 years. Okay, so see sir,
యావరేజ్ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో చూడండి. ఐఎమ్ సాల్వింగ్ 10 years ago. సో 10 years వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నా. 10 years ago ఎంతమంది ఉన్నారు? 25 టీచర్స్ ఉన్నారంట. వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత? 45 అంట. 10 years ago 45 అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ ఏజ్ సార్? 55 అంతేనా? ఎంతమంది ఉంటే? 25. వాళ్ళందరూ ఉంటే 10 years అడుగుతుందా. 4 years ago ద ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ హర్ పోస్ట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years. 60 years అప్పుడు రిటైర్డ్ అయిపోయాడంట. ఎప్పుడు? 4 years బ్యాక్ అంట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 years గ్యాప్ ఉంది అనుకుంటున్నా. అంటే ఇక్కడ 4 years గ్యాప్. సో రిటైర్డ్ అయిపోయాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్తో? 4 years బ్యాక్ అంటే యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? 51. ఓకేనా? కానీ ప్రిన్సిపల్ ఏజ్ ఎంత? 60 years. అంటే ఈ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడు తక్కువ ఉన్నాడమ్మా? ఎక్కువ ఉన్నాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాడు? 9 years ఎక్కువ ఉన్నాడు. ఈ 9 yearsని నువ్వు మైనస్ చేయాలా? ఎంతమందిలో మైనస్ చేయాలి? ఉన్న టీచర్స్లో. ఇప్పుడు 25లో ప్రిన్సిపల్ పోతే ఇంకా 24ఏగా, బై 24. సార్ 3 3s are 3 8s are అంతేనండి. సో మైనస్ చేయాలి దాన్ని, ఎందుకంటే తక్కువ కాబట్టి. సో దీన్ని ఎలా రాసిన అంటే 51 కదా 4 years బ్యాక్. 51 నేను ఎలా రాసిన అంటే 50 + 1 అంటే 1 - 3/8 అంతేనండి. మైనస్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు 5/8 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ అంతా 55/8. దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 24 టీచర్స్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ప్రిన్సిపల్. అండర్స్టాండ్ సార్? ముందేమో 10 years బ్యాక్ 45 ఉంది, అంటే ప్రెజెంట్ అంతా 55. 4 years బ్యాక్ అంటే 51. కానీ 51 అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ వెళ్ళిపోయాడు 60 years. ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాడు? 9 years. అంటే 9 years రిమూవ్ చేయాలా? వాడు ఎక్కువ వెళ్తున్నాడు అంటే ఎంతమందిలోంచి? 24 people. ఓకే, సో మైనస్ చేశాను, నాకు అది వచ్చిన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ సార్? ద ప్రెజెంట్. సో ఆఫ్టర్ 1 year అంటే ఇట్స్ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత 1 year తర్వాత, ఇంకో 1 year తర్వాత అంటే ప్లస్ 1 year యాడ్ అవుతుందా లేదా? 55/8 + 1 51 5/8. This is the average weight of all the people, 24 people at the new principal is joined. వాడు ఏజ్ ఎంత? 54 years అంట. 54 years అంటే చూడమ్మా 51 and 54 3 years గ్యాప్. ఈ 3 yearsలో 5/8. 5/8 అంటే ఎంత అండి? 5/8 అంటే 0.625 అంతేనా? ఈ 3లో 0.625 రిమూవ్ చేయాలా? అంటే 2.375. అండర్స్టాండ్ సార్? లేదు సార్ ఇలా చేయలేను అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ 51 54 ఐఎమ్ రైటింగ్ 54 - 51 5/8. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 51 + 3 రాయచ్చా? 51 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమైంది? 3 - 5/8 అంటే అంత 8 3s are 24. 24 - 5 19. 19/8 వస్తుంది. క్లియర్ సార్ ఎవరివన్? అంటే సో ఇంకెంత ఎక్కువ ఉన్నట్టండి? 19/8. 19/8 years ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఎవరు? వచ్చే ప్రిన్సిపల్. వాడు యాడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, అది ఎక్కువ ఏజ్ అందరికి యాడ్ అవ్వాలా? ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం? 25 people ఇంటూ 25. ఓకే, 25 8s are 200. సో దీనికి ఎంత యాడ్ అవుతుందండి? 51 5/8 ప్లస్ దీనికి ఎంత అవుతుందంటే 9/200. సో అండర్స్టాండ్ సార్? సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, లిసన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్. సి వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్? చెక్ చేయండి అమ్మ క్వశ్చనే. సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే 10 years బ్యాక్ 25 టీచర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ 45. అంటే ప్రెజెంట్ ఎంత ఉండాలి? 55 ఉండాలి, అంటే అందరూ ఉంటే. కానీ 4 years ago అంటే 4 years ముందు, ఇక్కడ 4 years ముందు ప్రిన్సిపల్ రిటైర్డ్ అయిపోయారంట. అంటే 4 years ముందుకు వెళ్ళండి, యావరేజ్ ఎంత? 51. సో దీంట్లో వాడి ఏజ్ ఎంత? 60. అంటే 50 ఇక్కడ 51 ఉండాలి, కానీ వెళ్ళేవాడు 60. అంటే ఎంత ఎక్కువ అంటే -9. ఈ -9 ఎంతమంది మధ్యలో రిమూవ్ చేయాలి? 4. సో 3 3s are 3 8s are. అంటే 51ని 50 + 1 రాస్తున్నా. 50 + 1 అంటే 1 - 3/8 అంటే ఎంత వస్తుంది? 51 3/8 అంటే 5/8. 55/8. 55/8 ఎప్పుడు? ప్రిన్సిపల్ రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏజ్ అంతా యావరేజ్ 55/8. కానీ ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత ఏమైంది చూడండి, ఒక న్యూ ప్రిన్సిపల్ వచ్చంట. 1 year తర్వాత అంటే మధ్యలో 1 year ముందుకు వెళ్ళాలా? అంటే 51 5/8 ఉండాలి, అంతేనా? కానీ ఇక్కడ టీచర్ వచ్చే ప్రిన్సిపల్ ఏజ్ ఎంత? 54. అంటే యాడ్ అవుతున్నాడు, వాడి యావరేజ్ 50 యావరేజ్ వాడి వాల్యూ అనేది యావరేజ్ కంటే అంత ఎక్కువ ఉంది. సో ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే
సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 51 + 3 రాస్తున్నాను అంతేనా. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే మైనస్ చేయాలా, -51 5/8. సార్ 51 కామన్ కాబట్టి 3 - 5/8, 8 3s are 24, 24 - 5 19, అంటే 51 ఇక్కడ 19/8, అంటే ఇది ఎక్కువ ఉందనే 19/8 అనేది. సో ఈ 19/8 అనేది మళ్ళీ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా. మళ్ళీ ఎంతమంది ఉన్నట్టు, ముందు 24 ప్రిన్సిపల్ వచ్చి ఆడారు 25 × 25, అంటే ఎంత ఉన్నట్టండి 19/200. ఓకేనా. సో దీనికి 19/200 యాడ్ చేస్తున్నా. 51 + 5/8 + 19/200. ఓకే. సో 51 ప్లస్ ఎల్సిఎం ఎంత 200 అండి. సో 8 హౌ మెనీ టైమ్స్ సార్, 8 25 సార్, 25 సార్ 125 + 19 సార్ 144 అయినా. 51 144/200. చూడండి దిస్ ఈజ్ యావరేజ్. కానీ మనం అడిగింది ఏంటి, ప్రెజెంట్ యావరేజ్. ప్రెజెంట్ అంటే ఇక్కడ 1 ఇయర్ అయిపోయింది, అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి 3 ఇయర్స్, అంటే 3 ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలా. 51 + 3 54. ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, 8 25s are 8 8 1s are 8 8 8s are. So what is the answer, 18/25. So what is the present average sir, 54 18/25. Option A is your answer. ఓకే. లేదు మొత్తం మల్టిప్లై చేసినా మీకు ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. ఇది ఇలా చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుందండి. ఓకే. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. A can complete the work in 10 days, B can complete the same work in 20 days and C in 40 days. A start working on the first day, B works on the second day, C works on the third day, again A works for fourth day and B fifth day and so on. If they continue to working in the same way, in how many days will the work is completed? A అనేవాడు 10 days అండి, B అనేవాడు 20 days, C అనేవాడు 40 days. టోటల్ వర్క్ ఎల్సిఎం ఎంత 40. 10 4s are 22s are 41s are. కానీ ఏమైంది, ఫస్ట్ డే ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ సెకండ్ డే వర్క్ చేస్తున్నాడు B, థర్డ్ డే ఎంత C1, అంటే టోటల్ 3 డేస్కి ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది 7 pieces. అంటే 7 pieces కంప్లీట్ అయినాయి అంటే 3 days అయినట్టు. ఇంకో 7 pieces అయినాయి అంటే 6 days. అంటే 7 అనేది మల్టిపుల్ అవ్వాలండి, 7 7 7 అంటే 3 3 3. సో 7 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిపుల్ ఉంది చూడండి, 7 5s are అండి, 7 5s are 35 అంతేనా. అంటే 7 అనేది 5 times రావాలి, కానీ 7 అనేది ఒకసారి వస్తే 10 days అండి, 3 days. అలా 5 times వస్తే 15 days. 15 daysలో ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది 35, కానీ టోటల్ వర్క్ ఎంత 40, అంటే స్టిల్ వర్క్ పెండింగ్ ఉందా. సో నెక్స్ట్ డే 16th డే మళ్ళీ కొత్త సైకిల్ అయినా, కొత్త సైకిల్లో ఏ ఎంత చేయగలడు 4 + 4 + 1 day. సో 16 days ఉంది. ఇంకెంత వర్క్ పెండింగ్ ఉందండి 1 వర్క్ పీస్, అంటే నెక్స్ట్ డేకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఎవరు వస్తాడు, B వస్తాడు. B ఎంత చేయగలడు 2, సో 1/2. 2 pieces చేయగలడు, 1 piece ఉంది, అంటే హాఫ్ డేలో చేస్తాడు. 16.5 days. ఆప్షన్ B ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. 3 pipes ABC can fill a system in 10 hours and 12 hours and 15. 10 12 15. LCM ఎంత అండి 16. 10 6s are, 12 5s are, 15 4s are. First A was opened after 1 hour, B was opened and 2 hours from the start of A, C was also opened. Find the time in which system is full. Okay, చూడండి ఫస్ట్ A మాత్రమే ఓపెన్ చేసాం, 1 hour తర్వాత B ఓపెన్ చేసాం, మళ్ళీ ఇంకో 1 hour తర్వాత C ఓపెన్ చేసాం. మొత్తం సిస్టమ్ అనేది ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది అన్నాడు. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ 2 minutes ఏ పైప్ వర్క్ చేసింది ఏ మినిట్కి ఎంత ఫిల్ చేయగలదు 6, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏని ఫిల్ చేయగలదు 12, బిని ఫిల్ చేయగలదు 5 అంతేనా. సో లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ మాత్రమే 6, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ అండ్ బి అంటే 11. సో టోటల్ ఎన్ని ఫిల్ అయినట్టు 17 అంతేనా. లేదు ఇలా తీసుకున్నా సరే 17 pieces ఫిల్ అయినాయి. టోటల్ వర్క్ ఎంత 60 - 17 ఇంకెంత ఉందండి 43. ఈ 43 పీసెస్ని అన్ని పైప్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా, అన్ని పైప్స్ వర్క్ అయితే 15 అండి బై 15. సో 15 2s are 30, 15 2s are 30 అంటే 13/15. సో 2 hours దీన్ని మినిట్స్లో మార్చిన ఇంటూ 60, 15 1s are 15 4s are 2 hours, 13 4s are 52 minutes. అంటే రిమైనింగ్ ట్యాంక్ ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది 2 hours 52.
ఫైండ్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ సిస్టమ్ జస్ట్ ఫుల్. అంటే సిస్టమ్ అంటే ట్యాంక్ మొత్తం ఫిల్ అవ్వాలి. ట్యాంక్ ముందు 2 hours, ఇక్కడ 2 hours, టోటల్ అంతా 4 hours 52 minutes అండి. రిమైనింగ్ ట్యాంక్ అని అడిగితే 2 hours 52, కానీ టోటల్ ట్యాంక్ గురించి అడిగితే 4 hours 52. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? 2 trains A and B start at the same time from Delhi and Patna respectively towards each other. They meet after 16 hours. Okay, రెండు opposite direction. If the distance between Delhi and Patna is 1872. Okay, speed అంటే ఫార్మ్ ఏమవుతుందండి? డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఏనా? డిస్టెన్స్ ఎంతంట? రెండింటి మధ్య 1872. ఎన్ని అవర్స్ తర్వాత మీట్ అవుతున్నాయి అంట? 16 hours తర్వాత. సో 16 1s are 16, 27. 16 1s are 16. ఇంకెంత ఉందండి? 16 పోతే 27 అంటే 11, 112. 16 6s are, సారీ 16 7s are 112. సో స్పీడ్ ఎంత అండి? 117. కానీ ఈ స్పీడ్ అనేది రెండు ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? రెండు ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే స్పీడ్స్ యాడ్ చేయాలి లేదా? సో ఢిల్లీ ప్లస్ పాట్నా ట్రైన్స్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? 117. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఓకే అండ్ ట్రైన్ బి రన్స్ ఎట్ 27 km faster than the train A, then the speed of the train A. ఓకే, ఇది B, ఇది A కదండి. సో ఇది తక్కువ స్పీడ్ అంట, అంటే -A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్, మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 27. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే A క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 2B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 117 + 7 124, 144. అప్పుడు B స్పీడ్ ఎంత అండి? 72. ఓకేనా? ఏ స్పీడ్ అంటే -25. సో 72 - 20 52 -7 అంటే 45. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏ? 45 km/h. ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. ఏ పర్సన్ టేక్స్ total 5 hours to go the destination downstream and also come back upstream. అంటే కిందకి వెళ్ళి పైకి రావడానికి టోటల్ ఎంత టైం పట్టింది? 5 hours. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈజ్ 10 km/h. ఓకే, బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. బోట్ స్పీడ్ అంటే కరెంట్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10:4. అప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందండి? డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే బోట్ స్పీడ్ ప్లస్ వాటర్ స్పీడ్ 14. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే 14 - 4 6. అంటే రేషియో ప్రకారం ఎంత? 7:3. ఇది స్పీడ్ రేషియో. నా వాట్ ఈస్ ద టైం రేషియో సార్? టైం రేషియో అంటే ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి, అంటే 3:7. ఓకే, కానీ నాకు టోటల్ టైం ఎన్ని అవర్స్ అని చెప్పాడు? 5 hours. అంటే రేషియో ప్రకారం 3 + 7 = 10. 3 + 7 10, 10 = 5. 10 = 5 అంటే ఈచ్ పార్ట్ = హాఫ్. అంటే ఇదంతా 1.5 hours, 3.5 hours. మనం అడిగింది ఏంటి? దెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డెస్టినేషన్. డిస్టెన్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో స్పీడ్ అంతా 14 × 3/2. ఓకే, 2 1s are 2 7s are 7 3s are ఎంత అండి? 21. సార్ ఇది 14 కదా, 6 అయింది తీసుకోండి. 6 × 3.5 అంటే ఎంత అండి? 7/2. 2 1s are 2 3s are 7 3s are ఎంత? 21. డిస్టెన్స్ ఇంటూ టైం, సారీ స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఈజ్ అ డిస్టెన్స్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. 2 liquids are mixed in the ratio 3:2 and the mixture is sold at 11 rupees. This is the selling price అండి. ప్రాఫిట్ ఎంత? 10%. 10% ప్రాఫిట్ అంటే 1/10 అండి. అంటే 10 రూపీస్కి 1 రూపీ ప్రాఫిట్ అంట. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 11, కాస్ట్ ప్రైస్ 10. అంటే 11 = 11 అంట. అప్పుడు 10 = ఏమవుతుంది? 10 ఏనా? అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఎంత? 10. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఈజ్ 2 rupees మోర్ దాన్ ద సెకండ్ లిక్విడ్, అంటే సెకండ్ లిక్విడ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఎంత? x + 2 rupees మోర్ అంట. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్తే ఇదే పెద్దగా అండి. అంటే x + 2 - 10 అంటే x - 8. క్లియర్ సార్? ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ x + 2 - 10. సిమిలర్లీ ఇటు నుంచి వస్తే ఇది పెద్దగా 10 - x. సో ఇదేనా రేషియో? ఆ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 3:2. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అమ్మా. 10 - x by x - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 20 - 2x 3x - 24. ఇప్పుడు ఇదేమైంది? -5x. 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44. అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి? 8.8. నా వాట్ ఈస్ ద x వాల్యూ? 8.8. కాస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ సెకండ్ లిక్విడ్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లిక్విడ్? ఒరిజినల్ ఈజ్ 8.8 అండి x వాల్యూ. సో సెకండ్ 8.8. ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. మనం సెకండ్ వాల్యూని x తీసుకుందాం. నెక్స్ట్
if the curved surface area of a cone is thrice that of another cone. So curved surface area of a cone యొక్క curved surface area ఫార్ములా పై ఆర్ ఎల్, కానీ పై అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది R1 ఇంటూ L1 బై సెకండ్ కోన్ ఏమవుతుంది R2 ఇంటూ L2. ఇదేనా రేషియో ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్ కోన్ అండ్ కానీ ఫస్ట్ కోన్ ఎంతంట థ్రైస్ దట్ ఆఫ్ అనదర్, అంటే ఇది 1 ఉంటే ఇది 3 టైమ్స్ ఉందంట, అంతేనా? థ్రైస్ అంటే 3 టైమ్స్ అయినా, ఇది 10 ఉంటే ఇది 30, x ఉంటే 3x. స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కోన్ స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ సెకండ్ కోన్ ఈజ్ థ్రైస్ ద ఫస్ట్ కోన్కి ఎంత ఉందంట థ్రైస్ ఉందంట. దీని నుంచి L2 బై L1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతండి 3/1, అంటే L2 బై L1 3/1 అంటే L1 బై L2 ఎంత 1/3. దీని నుంచి R1 బై R2 ఇంటూ L1 బై L2 అంటే 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/1. దీని నుంచి R1 బై R2 ఈజ్ ఈక్వల్ 9 3 3 are 9 9/1. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ రేషియో 9:1. కానీ అడిగింది ఏంటి ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్. కోన్ యొక్క బేస్ ఏ షేప్లో ఉంటుందండి, దిస్ ఈజ్ అ కోన్ యొక్క బేస్ ఏ షేప్లో ఉంది సర్కిల్ ఏరియా ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్, కానీ పై అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవసరం రేషియోలో, అంటే 9 స్క్వేర్ వాల్యూ 81, 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ 81:1. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ అండి. నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. One bag contain 4 white balls, 2 black balls. Another bag contain 3 white balls and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white. So ఈ ఒక్కొక్క బ్యాగ్ నుంచి ఒక్కొక్క బాల్ డ్రా చేయాలంట. 1 ball is drawn from each bag, both are white. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో వైట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత 4 అవుట్ ఆఫ్ 6 balls. కానీ సెకండ్ బ్యాగ్లో వైట్ బాల్స్ ఎన్ని 3, బట్ అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ 8. 4 1s are 4 2s are 3 1s are 3 2s are 2 2s are 4 1/4. Option A is your answer. Okay. Find the next number in the given series. They are asking question mark. Okay. Sir, 21 comma question mark 73 138 229 and 346. Difference check చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. 8 minus 3 5, 13 minus 7 6, 9 minus 9 1, 12 minus 3 9. Okay, cancel. 16 minus 9 7 and 3 minus 2 1. సో ఇప్పుడు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లాజిక్ ఏమైనా వచ్చిందా లేదండి. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, అన్నీ 13 మల్టిపుల్స్. ఇది 13 5s are 13 7s are 13 9s are. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 5 7 9 అంటే ఏ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్, అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి 13 3s are, ఇక్కడ 13 1s are. 13 1s are 13 plus 21 34. చెక్ చేయండి 13 3s are 39, 39 plus 34 73. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్? ఆప్షన్ బి 34. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు 1 కామా క్వశ్చన్ మార్క్ కామా 6 కామా 21 88 and 440. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ర్యాండమ్గా ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఖచ్చితంగా మల్టిపుల్. ఇక్కడ చూడండి 6 3s are ఎంత అండి 18 plus 3, 21 4s are 84 plus 4, అంటే ఇంటూ 5 440 plus 5 సరిపోయిందా? అంటే ఇక్కడ ఇంటూ 2 plus 2, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇంటూ 1 plus 1 అంటే ఎంత రావాలి 2. 2 2s are 4, 4 plus 2 6 సాటిస్ఫైడ్. అంటే ఏ నెంబర్ అండి 2. ఆప్షన్ 2. ఆప్షన్ బి. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. 48 36 90 31514. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ తగ్గిపోయి పెరిగింది, అంటే డివైడ్ చేస్తూ మల్టిప్లై చేస్తూ అలా వెళ్ళిన ఛాన్స్. సో చూడమ్మా 90 36. సో దీన్ని చూడండి 36 2s are ఎంత అండి 72, అంటే ఇంటూ 2.5 అనండి. ఎందుకు 0.5తో మల్టిప్లై చేశానంటే చివరిలో 0.5 వచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్కడ రాలేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్ని 2.5తో మల్టిప్లై చేసిన పాయింట్ రాదు. ఇక్కడికి వచ్చేలకు ఆడ్ నెంబర్ని 2.5తో మల్టిప్లై చేస్తే డెసిమల్ వస్తుందా రాదా? సో చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ 3.5 రాయచ్చా? ఎందుకు 93s are 270, 95s are 45, అంటే సో 270 plus 45 315, అంటే ఇక్కడ ఎంత 4.5. సో అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ఇంటూ 1.5 ఉండాలి, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి 0.5. 48 into 0.5 అంటే 24 into 1.5
36 satisfied. So which is our next number? Option D. Go for the next one. What is the next question? 9, 11, 15, question mark 39, 71. అంటే డిఫరెన్స్ చూద్దాం, మరి ఎక్కువ లేదుగా. +2 +4 ఇక్కడ తెలియదు, ఇక్కడ తెలియదు, ఇక్కడ తెలియదు. చూడండి 11 - 9 2 6 - అంటే 32. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 4 32 అంటే 2 టేబుల్స్లోనే కండి. అంటే 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are అంటే 15 + 8 23, 23 + 16 39. Satisfied or not? So which is the next number? 23, option C. Okay, go for the next one. Next also number series, check it. 38, 42, 106, 142, 654. Next number. Sir, 38 + 4 how much sir? 42. 6 - 2 4, 10 - 5 54, 10 - 64. Okay, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి. 12 - 6 6, 3 - 36, 4 - 2 2, 5 - 4 1 6. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లాజిక్ ఉందండి. ఇక్కడ ఏం లేదు. 2 స్క్వేర్ ఎంత అండి? 4, 4 క్యూబ్ ఎంత? 64, 6 స్క్వేర్ 8 క్యూబ్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఆల్టర్నేటివ్గా స్క్వేరు క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత? 10 స్క్వేర్ 100, 100 యాడ్ చేస్తే ఎంత? 754. ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే ఓకే ఏమన్నాడు? క్వాంటిటీ 1 ఎక్కువ, క్వాంటిటీ 2 ఎక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్. సి వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ 75% లెస్ దాన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్. సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడు, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 75% లెస్ అంట. 75% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 3/4 అంటే 100కి 75 తక్కువ, 4కి 3 తక్కువ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత? 1, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత? 4. అప్ స్ట్రీమ్ తెలుసు, డౌన్ స్ట్రీమ్ తెలుసు. క్వాంటిటీ 1. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ % ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్లో మోటార్ బోట్ స్పీడ్ ఎంత? 4. అంతేనా? కానీ కరెంట్ స్పీడ్ అంటే D - Uనేనండి. D - U ఎంత? 4 - 1 3, 3/2 అంటే 1.5 × 100 పర్సెంటేజ్ కదా. వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలండి, ఎందుకంటే వాల్యూ కూడా మనకు అవసరం, కంపారిజన్. సో సెకండ్ క్వాంటిటీకి వెళ్ళండి. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ % లెస్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. సార్ ఎంత తక్కువ అన్నాడు? 4 + 1 అంటే బోట్ స్పీడు, వాటర్ స్పీడ్. 4 + 1 5, 4 - 1 3. ఎంత తక్కువ అండి? 2/5 × 100 అంతేనా? ఇది ఎంత వస్తుంది? 40% వస్తుంది. ఇది 40% వస్తుందో చెక్ చేయండి. సార్ 4 1s are 4, 25s are అంటే 25 అంటే 37.5 వస్తుందండి. సో ఏది ఎక్కువ అండి? క్వాంటిటీ 2. క్వాంటిటీ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్వాంటిటీ 1. ఆప్షన్ సి పర్సంటేజ్ ప్రకారం. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఏ షాప్కీపర్ గివ్స్ 10% డిస్కౌంట్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ బట్ యాడ్స్ 5% ట్యాక్స్ ఆన్ ద డిస్కౌంటర్ ప్రైస్. అంటే ముందు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఎంత ఇస్తున్నాడు? 10%. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎప్పుడైనా 100% అనుకోండి. 100లో 10% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అండి? 90 రూపీసేనా? ఈ 90 రూపీస్కి ఎంత ట్యాక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాడు? 5%. దీంట్లో 10% ఎంత? 9, 5% అంటే 4.5. సో దీనికి 5% ట్యాక్స్ యాడ్ అవుతుంది, అది 4.5. అంటే సెల్లింగ్ ఎంత కమ్మాలి నేను? 94.5% అమ్ముతున్నా. ఓకే, క్వాంటిటీ 1. ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈజ్ 850.5 దెన్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్? మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 100. సార్ పాయింట్ తీసేయండి, ఇక్కడ పాయింట్ పోతుంది. 945. ఓకే, ఎన్ని టైమ్స్ ఛాన్స్ ఉంది చూడండి? 95. 5 యాడ్ చేస్తే 500. ఓకే సార్ 9 1s are సరే 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తాం చూడండి. 5 1s are 5, 44. 5 8s are 5 9s are 5 17s are 0 1s are. సార్ 1 ఉందంటే ఖచ్చితంగా 3 టైమ్సేనా? 2 టైమ్సా? 9 టేబుల్లో 9 2s are 9 1s are 9 1s are 9 80, 9 8s are 72, 9 72 అంటే ఇంకా 81 9. సో 21 1s are 21, 21 9s are అంటే ఎంత వస్తుందండి? 900 వస్తుంది. అంటే క్వాంటిటీ 1 కూడా 900, క్వాంటిటీ 2 కూడా 900 అంటే ఏంటి? ఈక్వల్. ఆప్షన్ ఈ. ఓకే, జస్ట్ డూ ద క్యాన్సిలేషన్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. x² + √3x - 60. సార్ ప్లస్ మైనస్ అంటే వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటి? మైనస్ ప్లస్ అయినా. ఇప్పుడు 60 రావాలి, కానీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే √3 ఉండాలి. √3 ఎప్పుడు వస్తుంది చూడండి? అంటే 60లో మనకి √3 ఎప్పుడు వస్తుందండి? 5√3, 2√3 ప్లస్ చేస్తే 7√3 మైనస్ చేస్తే 3√3. అంటే √3 ఉండాలంటే కంపల్సరీగా రెండిట్లోనూ
√3 అనే వాల్యూ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే యాడ్ చేసినప్పుడు √3 రావాలంటే 2 వాల్యూస్లో √3 ఉండాలి. అంటే 3 3 జర 3 పోయింది, ఇంకెంత ఉంది 20 అయినా 23 సార్ 20 నెల రాయొచ్చు. 5 4 జర అయినా అంటే 5√3 అండ్ 4√3, 5√3 అండ్ 4√3. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద సెకండ్ రూట్. ప్లస్ ప్లస్ అంటే వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటి మైనస్. రెండిట్లో √2 కామనా అంటే దీంట్లో √2 ఉండాలి. రెండిట్లో √2 ఇంటూ √2 ఎంత 2, ఇంకెంత ఉంది 10 నెల రాయొచ్చు. 5 2 సార్ అయినా 5 ఇంటూ √2, 5 ఇంటూ √2. చూడండమ్మా ఏది బిగ్ వాల్యూనో జనరల్గా చెప్పేయచ్చు దిస్ పాజిటివ్ ఈజ్ అ బిగ్గర్. కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ 5 5 కామన్ √3 √2 అంటే √2 అనేది చిన్నది, కానీ నెగిటివ్ ఉండడం వల్ల 5√2 ఈజ్ అ బిగ్గర్. అంటే 2 ఆపోజిట్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి రిలేషన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఆప్షన్ ఈ. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. The ratio of A's income to B's income is 4:5 and the difference between their incomes is 10,000. Difference anta 1 is equal to 10,000 ante 40,000 and 50,000 their incomes. Now what is the question? Quantity 1. A saves 30% of his income, then what is his expenditure? 30% అంటే 70% అయినా 7 4 are 28,000 ఉందండి. B spends 45% of his income is saving అంటే 55 ఇంటూ 50 అంటే 275 అంటే 27.5. ఈడేమో 28,000 సేవ్ చేస్తున్నాడు, ఇది 27,500. అంటే ఎవరిది ఎక్కువ? క్వాంటిటీ 1. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్. నెక్స్ట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ 1. ఓకే, డేటా సఫిషియన్సీ కంపారిజన్స్ కాదు. See, what is the question is given? What should be the selling price of washing machine so as a market make a profit of 25? అంటే 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఉందనుకోండి 25% యాడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తే యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 1. ఎన్ ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ డీలర్ మార్క్స్ వాషింగ్ మిషన్ 80% అబోవ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద అలౌయింగ్ ఏ 25% discount of 25%, he claims a profit of 3,500. amma so profit anta 3,500. so 3,500 is the profit after giving a 25% discount. cost price 100 అనుకోండి, మార్కెట్ ప్రైస్ 180, 25% అంటే 45 పోతుంది, 135 అంటే 35 రూపీస్ ప్రాఫిట్. దీని నుంచి యూ విల్ గెట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఇఫ్ యూ నో ద కాస్ట్ ప్రైస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద 25% సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, అంటే స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. సీ ద స్టేట్మెంట్ 2. A shopkeeper sold the same washing machine 15,000 on the condition that shopkeeper will be pay the transaction cost of 2,000 and he gets a 25% profit. అక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో 15,000 కాస్ట్ ప్రైస్ తెలుసు, నువ్వు డైరెక్ట్గా 125% ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావా లేదా? అంటే గ్యారంటీగా స్టేట్మెంట్ 2 నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా? అంటే స్టేట్మెంట్ 1 ఆర్ స్టేట్మెంట్ 2. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? మీన్స్ ఎయిదర్ 1 or 2. ఆప్షన్ సి. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. What is the next question? How many years old Anju be P years from now? అంటే P years ఎంత అన్నాడు. ఓకే, Anju is 14 years older than Ankur, 14 years older than Anju. సో ఇది X అనుకోండి, అంకుర్ అనేవాడు X + 14, కానీ X వాల్యూ తెలియదుగా, అంటే దీని నుంచి మనం స్టేట్మెంట్ చెప్పలేం. ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ అంకుర్ అండ్ అండు ఈజ్ P years. అంటే అంజుది అంకుర్ది యాడ్ చేస్తే ఎన్ని వస్తుంది? P years. అంటే దీంట్లో కూడా అంజు ఏజ్ తెలియదుగా P years తర్వాత. ఈ రెండు కంబైన్ చేసిన అన్నోన్ వాల్యూసే కండి, అంటే ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, కంబైన్ చేసినా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. దట్ మీన్స్ నెయిదర్ if the data both the statements 1 and 2 is not sufficient to answer the question. Option D is your answer. Okay, go for the next one. What is the next question is given? Check it. If a rope is cut into 3 pieces of unequal length, what is the length of the shortest? అంటే షార్టెస్ట్ కావాలి. సో 3 పీసెస్గా కట్ చేశారంట, చిన్నది ఏ పార్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. స్టేట్మెంట్ 1. ద కంబైన్డ్ లెంత్ ఆఫ్ లాంగర్ 2 pieces of rope is లాంగర్ 1 A B C ఇలా 3 pieces. లాంగర్ 1 దిస్ ఇస్ షార్టర్ 1. సో A + B ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మ సార్ 17. కానీ ఇక్కడ C ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. టోటల్ రోప్ లెంత్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. Go for the statement 2. The combined length of shorter అంటే ఈ 20 అండి,
బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. దీని నుంచి ఏ వస్తుందా లేదు, అంటే దీని నుంచి కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, సి తెలియదు. ఈ రెండు కంబైన్ చేసినా కూడా వస్తుందా? ఎందుకు వస్తుంది? ఏ ప్లస్ 2b ప్లస్ సి వస్తుంది. అంటే 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి 2 ఈక్వేషన్స్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్. దట్ మీన్స్ both the statements are not sufficient. Option D is your answer. Okay, go for the next one. What is the next question? The present age of A is 1/3 of B age. అంటే A age ఎంత అంట? 1/3 అంట. ఎవరికి? B కి. అంటే B ది 3 అయితే ఏదంతా 1:3. What are their ages? Okay, వాళ్ళ ages కావాలి. After 10 years the ratio of their ages will be 10 years తర్వాత రేషియో ఇచ్చాడండి. అంటే ఈ రెండింటికి దీనికి +10 యాడ్ చేసి 5:11కి ఈక్వల్ చేస్తే ఏజెస్ వస్తే రావా? అంటే స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి వస్తుంది. స్టేట్మెంట్ 5 years ఏజ్ ద ఏజ్ 5 years ఎగో అనుకోండి, ఏజ్ కాదు. 25% ఆఫ్ ద బి అంటే A:B. 25% అంటే 1:4. అంటే 5 years బ్యాక్ వెళ్తే ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా? అంటే స్టేట్మెంట్ 2 నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? అంటే either 1 or 2 means option C. Okay, go for the next one. Okay, all the questions are completed. Thank you.